کوئی بندے کی عمر پوری ہو گئی، ختم ہو گئی عمر، صرف 3 دن بچے ہیں، 3 دن میں وہ مرنے والا ہے، 3 دن میں مر جائے گا، لیکن وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے یا باپ کی خدمت کرتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ماں اور باپ کی خدمت کی وجہ سے اللہ اس کی 3 دن کی زندگی کو 3 سال تک بڑھا دیتا ہے کہ اب یہ 3 دن میں نہیں مرے گا، اس کو ہم 3 سال کی مہلت دیتے ہیں، 3 سال بڑھ گئی۔ اور اگر خدمت میں اور مخلص سے اور خدمت کرتا ہے تو وہ 3 دن کی زندگی کبھی 3 سال اور کبھی کبھی اللہ 30 سال تک بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر لمبی عمر چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ سے دعا لو، ان کی دعا تمہاری عمر کو بڑھا دیتی ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کبھی کبھی کسی کی عمر 30 سال تک رہتی ہے، 30 سال تک، اور وہ ماں باپ کو ستاتا ہے، دل دکھاتا ہے، ان کی بد دعا لیتا ہے، تو اللہ 30 سال کی عمر اس کو گھٹا کر کے 3 دن کر دیتا ہے۔ دیکھ لیجئے، لمبی عمر سب چاہتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنا نہیں چاہتے۔ کچھ لوگ یہاں بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ مولانا میں تو خدمت کرتا ہوں، سید میں تو خدمت کرتا ہوں۔ خدمت کا کیا مطلب ہے؟ کپڑے دے دی، عید پہ روٹی دے دی، گھر میں رکھا۔ یہ تو کتوں کو بھی دیتے ہیں لوگ روٹی، گھر کپڑا روٹی تو لوگ کتوں کو بھی دیتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ تو کہا ماں باپ کی خدمت کا مطلب کیا ہے؟ تو امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت لکھتے ہیں ماں باپ کو ایسے رکھو جیسے بادشاہوں کو رکھا جاتا ہے، ایک بادشاہ جیسے ہوتا ہے نا ویسے ماں باپ کو رکھو۔ اور پھر فرمایا ماں باپ سے بات کرنے کا ادب یہ ہے کہ ان سے ڈائریکٹ بات مت کرو، پہلے ان سے اجازت لو، آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ اگر وہ اجازت دے تو ایسے بات کرو جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے۔ یہ ہے ماں باپ سے بات کرنے کا اندر۔ ہم نے دین سیکھا کدھر ہے؟ ہم تو سمجھے داڑھی ٹوپی اور یہی ہمیں جنت میں لے جائے گی، یہ چوما چاٹی ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ میرے بھائی آپ کو میری بات کڑوے جملے لگے تو معاف کرنا، لیکن ہم نے سمجھا کہ چوما چاٹی سے جنت ملے گی۔ میرے بھائی ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ سب چومنے کی اہمیت اپنی جگہ ہے، میں کسی چیز سے روکنے منع کرنے نہیں آیا، الحمدللہ میں خاندانی سنی ہوں، میں روکنے نہیں آیا، لیکن یہ ضرور کہوں گا ماں باپ کی بد دعا لینے سے، ان کا دل دکھانے سے، جب شہید جنت میں نہیں جا سکتا، جب نمازی جنت میں نہیں جا سکتا، جب حاجی جنت میں نہیں جا سکتا، تو بتائیں نا کہ ہمیں جنت کیسے مل سکتی ہے؟ اس لیے ماں باپ کو اہمیت دو۔ جو میں حدیث پڑھنے لگا تھا اس کو سنیں ذرا، کہ ماں کی بد دعا اگر ولی کو لگ جائے تو بد دعا تو پھر بد دعا۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھنا، بد دعا جانور کی بھی لگے نا تو آدمی سلامت نہیں رہتا، ماں تو بہت بڑی چیز۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماں وہ چیز ہے، یہ بھی حدیث ابھی یاد آئی ذہن میں، آپ اچھے سے سن رہے ہیں اور بہت خلوص کے ساتھ وسیم بھائی نے محفل رکھی ہے تو ذہن میں مضامین آ رہے ہیں کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ کسی کے لیے پوری کائنات مل کر دعا کرے، سارے کائنات لوگ مل کر کسی کے لیے دعا کرے اور اکیلے اس کی ماں اس کے لیے بد دعا کرے تو اللہ پوری کائنات کی دعا کو رد کر دے گا اور ماں کی بد دعا کو قبول کر لے گا۔ اور کسی کے لیے پوری کائنات مل کر بد دعا کرے، اکیلے ماں دعا کر دے، سب کی بد دعا رد ہوگی، تنہا ماں کی دعا قبول کر لی جائے۔ سمجھ لیجئے ماں باپ کا مرتبہ، اس لیے کہ ایک باپ کے اصال ثواب کے لیے ایک بیٹے نے محفل رکھی ہے تو یہ پیغام بھی شاید قدرت کو یہی منظور ہے کہ اللہ کرے آپ تک یہ پیغام پہنچے۔ جب تک ماں باپ زندہ رہتے صدمہ رہتا ہے، بڈھا مرتا کیوں نہیں، اور جب مر جاتا ہے تو چہلم کرتے 40 دیگ پکاتے، جس کو دوا کے لیے ترسا رہے تھے اب ریاکاری کرنے کے لیے 40 دیگ اس کے نام پہ پکتی ہے۔ یہ حالات ہو گئے ہیں۔ یہ ماں باپ کو ترسانے والوں یاد رکھنا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرو گے، مفہوم ہے کہ تمہارے بچے اس سے اچھا سلوک تمہارے ساتھ کریں گے، اور اگر ماں باپ کو ستاؤ گے تو اس سے بدترین سلوک تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے۔ کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ حدیث سنیے، بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑے ولی تھے، بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑے ولی تھے اور ان کی ولایت کے ڈنکے دنیا میں بج رہے تھے۔ بنی اسرائیل سب کے سب ان کو اللہ کا ولی مانتے تھے، وہ بہت عبادت کرتے تھے، بہت۔ انہوں نے عبادت کے لیے اپنا ایک الگ خانقاہ بنا رکھی تھی،
इबादत करते थे। एक दिन उनकी अम्मी को उनकी याद आई। माँ तो माँ ही होती है, बच्चे याद करे ना करे लेकिन माँ याद करती है, बाप याद करता है। याद किया माँ ने, सोचा कि वो इबादत में होंगे, मैं चल के मिल लेती। गई तो दरवाजे पे दस्तक दी। जब दरवाजे पे दस्तक दी तो कहा, बेटे तुम्हारी अम्मी मिलने आई है, दरवाजा खोलो। नमाज में थे, सोचा नमाज का सलाम फेर के दरवाजा खोलूंगा, अम्मी से मिल लूंगा। यानी उन्होंने माँ को नजरअंदाज नहीं किया। ख्याल आया कि नमाज के बाद दरवाजा खोल के माँ से मिल लूंगा। जैसे ही सलाम फेरा भूल गए कि माँ आई है, फिर नमाज भूल गए, जानबूझ के नहीं किया, भूल गए, फिर नमाज शुरू कर दी। फिर माँ ने थोड़ी देर के बाद दस्तक दी, बेटा दरवाजा खोलो, जुरेज दरवाजा खोलो। उनका नाम जुरेज था। दरवाजा खोलो। उन्होंने अरे मैं भूल गया, अब सलाम फेरूंगा तो दरवाजा खोलो। अब फिर सलाम फेरा, फिर भूल गए, फिर नमाज शुरू कर दी। माँ ने कहा, अच्छा तू मुझसे मिलना नहीं चाहता, माँ से मिलना नहीं चाहता, जा। अगर तू माँ से मिलना नहीं चाहता तो अल्लाह तुझे किसी बदजात से मिला दे, कोई बदजात तुझे आके मिले, जा। माँ ने कह दिया। और माँ की दुआ के लिए भी कोई आड़ नहीं, माँ की बद्दुआ के लिए भी कोई आड़। इसीलिए माँ बाप से भी कहता हूं, बच्चे कुछ भी करे बद्दुआ नहीं देना। दुआ करो अल्लाह करे अल्लाह उसको सुधार दे, नेक बना दे, ये कहो। क्योंकि तुम्हारी दुआ से जब सुधर सकते तो सुधारने की दुआ करो, हलाकत की दुआ में। क्योंकि तुम्हारी हर दुआ कबूल, तुम्हारी हर बद्दुआ कबूल। इसलिए बहुत एहतियात, बच्चों के बारे में तो बहुत एहतियात। बच्चों को मजाक में भी बद्दुआ नहीं देना। घर में बैठे हुए अच्छे माहौल में बच्चों को कभी नहीं करना, ये काम तुझसे कभी नहीं हो सकता ना। तुमने कह तो दिया, अब आपकी जबान से निकल गया क्योंकि आपकी तो हर बात ही कबूल है, उसकी सलाहियतें अल्लाह छीन लेगा। ऐसा नहीं, बच्चों को हमेशा कहना तू ये कर सकता है बेटा, और जरूर कर सकता है, मेरी दुआ है अल्लाह उसके लिए आसान करे। बच्चों को कभी न कहना, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं, जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ उम्मत के हक में अल्लाह रद्द नहीं करता, वैसे माँ बाप की दुआ अल्लाह औलाद के हक में रद्द नहीं करता। नबी की दुआ के बराबर का दर्जा नबी ने माँ बाप की दुआ को दिया है। फरमाते दुआ वालिदिही ले वलदिही का दुआई लकुम, कि तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में है। बहुत कीमती दुआ ये, बहुत। इसलिए कहता हूं माँ बाप जिंदा हैं, अल्लाह का शुक्र करो और उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ। बिस्तर पे पड़े हैं फिर भी तुम्हारे लिए करोड़ों के हैं, करोड़ों के नहीं अरबों खरबों के हैं, इसलिए कि उनकी दुआ के बराबर किसी की दुआ नहीं। अल्लाह सबकी दुआ रद्द कर सकता है, माँ बाप की नहीं करता। माँ बाप की दुआ फिर माँ बाप की दुआ है। माँ ने कहा तू मुझसे नहीं मिलता, जा किसी बदसात से मिलेगा और तू जलील होगा, जलील। जब ये कह के माँ चली गई तो ये इनके रोंगटे खड़े हो गए। इन्होंने नमाज का सलाम फेरा, दरवाजा खोला कि तो माँ जा चुकी थी। इधर दरवाजा खोला, उधर वो फाहिशा औरत अंदर दाखिल हुई और वो फाहिशा औरत ने कहा कि मेरे साथ मुंह काला करो। यानी उस बदजात फाहिशा गंदी औरत ने उसको जिना की दावत दी उन बुजुर्ग को। उन्होंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, मैं तेरे साथ जिना नहीं करता। वो गई और जा करके उसने ऐलान कर दिया कि ये जो मेरा बच्चा है ना, जो मेरी गोद में है, ये जुरेज का बच्चा है, वो उसने मेरे साथ बदकारी की, उसका बच्चा है। अब पब्लिक तो फिर पब्लिक है, अवाम अच्छाई जल्दी कबूल नहीं करती लेकिन बुराई जल्दी कबूल करती है। जब उस फाहिशा औरत ने कहा कि ये इसका बच्चा है तो सारे बनी इसराइल टूट पड़े, आपका इबादत खाना तोड़ दिया और तोड़ने के बाद इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, सब पब्लिक मिलके खूब मारा। मारने के बाद हजरत जुरेज ने पूछा कुछ बोलते नहीं हो, बताते नहीं हो, इतनी इज्जत करते थे, ताजीम करते थे, एहतराम करते थे, और मुझे क्यों मार रहे हो? मारने की वजह तो बताओ। तो कहा वो ये औरत क्या कह रही है सुनो। कहा क्या कह रही है? आपने देखा तो पहचान लिया कि यही आई थी बदकारी की दावत देकर। क्या कह रही है ये? कहा ये कहती है कि इसकी गोद में जो बच्चा है वो तुम्हारा बच्चा है, ये तो तुम्हारे जिना से पैदा हुआ है। कहा इतनी सी बात है? कहा ये इतनी सी बात नहीं है, ये बात आपका बच्चा वो कह रही है। तो कहा कि मुझसे कह देते कि ऐसी वो कह रही है, अब रुको। उन्होंने वुजू किया, 2 रकत नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के उस बच्चे को टच किया अपनी उंगली, और उंगली टच करके उस दूध पीते बच्चे को कहा तू बता कि तू किसका बच्चा है। मुझ पे तो इल्जाम लग गया ना, लेकिन तू बता।
आप सोचो वो कितना पावरफुल वली होगा जो दूध पीते हुए बच्चे के पेट पर उंगली रख दे और कहे कि तू बता कि तू किसका बच्चा है, तो वो दूध पीता बच्चा बोल पड़ा, जुरैज तो अल्लाह का वली है, मेरी माँ ने फुला फुला के साथ इस तरह का काम किया था, उसकी वजह से पैदा हुआ हूं। अब लोग ने कदम पकड़ लिए, रोने लगे, हमसे गलती होगी, माफ कर देगा, हम सोने का घर बना के देंगे इबादत करने का। नहीं, ये गलती तुम्हारी नहीं है, ये मेरी गलती है। कहा क्यों? कहा मां की बद्दुआ ने मुझे इस नतीजे पे पहुंचा दिया। आप सोचो, आजकल के जो लड़के हैं, लड़कियां भी, कोई लड़का पसंद आ जाता है, अपनी मर्जी की शादी करेंगे, मां कह रही है बेटा ऐसा मत कर, अपने मेयार के नहीं है वो लोग, लड़का आवारा है, अच्छा नहीं है, काम दाम नहीं करता, सिर्फ सूट बूट जरूरी नहीं है निकाह के लिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो माँ बेटियां कहती है और तुझे क्या समझता, तू तो बुढ़ी हो गई है, जिंदगी तो मैंने जीना है। मैं कौम की बेटियों से कहता हूं, किसी अजनबी लड़के के लिए अपने माँ बाप से बगावत करने वाली बेटियों, जब माँ बाप वली से नाराज हो जाएं तो उनका ये अंजाम होता है। तुम माँ बाप को दुखी करके अपनी पसंद की शादी करोगे तो जिंदगी में तुम्हें खुशियां कब मिल सकती है। और लड़कों से भी कहता हूं, नौजवानों, जो बेटी अपने माँ बाप से बगावत करके धोखा दे दे वो तुम्हारे साथ कब वफा कर सकती है। बुजुर्गों ने फरमाया, जो माँ बाप का वफादार नहीं वो दुनिया में कभी किसी का वफादार नहीं हो सकता। आज उसने तेरे लिए तेरे हुस्न जमाल को और तेरी खूबसूरती को देख के माँ बाप को धोखा दिया है, कल तुझसे कोई अच्छा मिलेगा वो तुझे भी धोखा देकर चली, क्योंकि जो माँ को धोखा दे सकती है वो किसी को भी धोखा दे सकती है। इसलिए मैं अपने जवानों से कहता हूं, बेटियों से कहता हूं, नौजवान बच्चों से कहता हूं, खुदा के लिए शादी करो, तजारत करो, कुछ भी करो, माँ बाप को खुश रखो, उनकी खुशी में अल्लाह की खुशी। एक सहाबी आए, पूछा या रसूल अल्लाह, अल्लाह तो दिखता नहीं है, हमने अल्लाह को देखा नहीं है, हमें कैसे पता चले कि अल्लाह हमसे खुश है या नाराज है, पता बताए ना, हम कैसे पता करें। हुजूर ने फरमाया, घर जा, तेरे माँ बाप का चेहरा देख, अगर माँ बाप राजी है तो अल्लाह भी राजी है, माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी नाराज है। कितनी बड़ी बात कर दी। अब आप भी चेक कर लीजिए।